پوچھنا چاہتا ہوں آج کے ٹاپک میں، وہ ہے ہمارے مارگیج کا پرابلم. ایک عام روایتی طور پہ اگر ہم کسی بھی اس میں جا کر سوچ میں کسی سے سوال پوچھیں کہ کیا ہم لون پر یعنی کہ مارگیج پر قرض لے سکتے ہیں گھر، تو عموماً جو ہے جواب کو جلدی سے شارٹ فارم میں آ جائے کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے یا یہ حرام نہیں ہے، اور اس کے حوالے سے سود کی قیمت کا ہوتا ہے. آپ اس کو کس طرح سے؟ دیکھیے، دنیا میں کسی بھی معاملے کا جائزہ لینے کے ہمیشہ سے دو طریقے چلے آئے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ حرفیت پسند ہو کر محض ظاہری علامات اور اصطلاحات کے نہاد میں اپنے آپ کو گم کر کے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اصطلاحات سے اوپر اٹھیں، قاعدے کلیے اور فقہی معیارات، اسی طریقے سے جو قانونی طریقے سے اپروچ ہوتی ہے، اس کے بجائے چیزوں کو ان کی حقیقت پہ سمجھیں. یعنی کیا وہ مقصد ہے جس وجہ سے کوئی چیز رونما ہو رہی ہے. ہمارے ہاں یہی دو اپروچز ہیں جس کی وجہ سے آپ کو علماء کے ہاں اس باب میں بہت انتہائی نظر آتی ہیں. ہم اس میں سے دوسری اپروچ میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ معاملات کو ہمیشہ ان کی حقیقت کے اعتبار سے دیکھنا چاہیے ہے، اور یہ انسانوں کا تعامل ہے، انسانوں کا برتنا ہے، جو کسی بھی معاملے کی جو درست حرکیات ہیں، جو درست واقعیت ہے، اس کو لوگوں کے سامنے لے کر آتا ہے. بینک ایک ادارہ ہے، وہ اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے. اس تاریخ کے اندر اس کا دنیا میں جو معاملہ رہا وہ اصلاً لوگوں کو قرض دے کر اس پر سود لینا تھا. ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام کی جو اخلاقیات ہے اس میں قرض جب آدمی ضرورت کے تحت لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ تبرع کا عمل ہے، نیکی کا عمل ہے، خیر کا عمل ہے، اور نیکی اور خیر کے اس عمل کو اسی نیت سے ہونا چاہیے. چنانچہ اگر آپ قرض پہ کوئی متعین نفع کسی شخص سے لیتے ہیں تو یہ دینی اخلاقیات کے لحاظ سے حرام ہے، اسی کو سود قرار دیا جاتا ہے. دین نے جب اس پر پابندی عائد کر دی تو اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو کچھ ادارے معاشرے میں موجود ہیں اگر وہ سود کا کوئی کام کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے دین یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ان سے بچاؤں. اب بینکنگ کا جو ادارہ ہے اس کی ابتدا تو یقینی طور پہ اسی طریقے سے ہوئی ہے کہ مہاجنی سود صرفی قرضے لوگوں کو دے کر اس پر متعین منفعت طلب کی جاتی تھی، جو کہ سرتاسر ظلم تھا، اور اسلام اس ظلم کو گوارا نہیں کرتا. اگر مسلمانوں کی کہیں پر حکومت آئے تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کے ظلم کو گوارا نہ کریں. یہاں سے آگے بڑھ کے ہم نے یہ دیکھا کہ بینکنگ کا آغاز اگرچہ اسی طریقے پر ہوا تھا، لیکن موجودہ دور میں جو غالب بینکوں کی ٹرانزیکشن ہیں وہ صرفی قرضوں کے باب میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ لوگوں کے فائنینسنگ کے باب میں ہوتی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جدید تمدن، جدید دور کے اندر انڈسٹریل ریولوشن آیا، لوگوں نے بڑے بڑے کاروبار شروع کیے، مارکیٹ وجود میں آئی، اس کے نتیجے میں بڑے سرمایہ اور خطیر رقم کی ضرورت پیش آئی. ایسی صورت میں بینکوں نے بزنسز کے اندر انویسٹمنٹ شروع کی. یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے انویسٹمنٹ تھی، اپنی واقعیت کے اعتبار سے انویسٹمنٹ تھی. اور بینک کے پاس جب آپ جاتے ہیں ان سے قرضہ مانگتے ہیں تو آج کے دور میں بہت کم بینک ہیں جو آپ کو صرفی قرضہ دیتے ہیں اور وہ آپ محض آپ کی ضرورت کے تحت دیتے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ بھئی آپ نے کوئی کام کرنا ہے، کام کا بزنس پلان لے کر آئیں، اس کام کا وہ جائزہ لیتے ہیں کہ اس کی افادیت کتنی ہے، تب جا کر وہ اس میں اپنا مال لگاتے ہیں. تو حقیقت کے اعتبار سے بینک جو ہے وہ اکثریت اس وقت فائنینسنگ کا کام کر رہا ہے، گویا تجارت کے اندر وہ شریک ہو چکا ہے. اب اگر کسی انسٹیٹیوشن کے اندر تجارت ہو رہی ہو اپنی حقیقت کے اعتبار سے، تو جو صاحب علم علماء ہیں وہ آگے بڑھ کے ان بینک والوں کو بھی توجہ دلاتے ہیں کہ اگر تم اپنی حقیقت میں تجارت کر رہے ہو، کاروبار کر رہے ہو، کاروبار میں تمہاری شراکت ہے، تو اپنی اصطلاحات کو بھی درست کرو، اور اپنے ماضی جس سے تمہاری اٹھان ہوئی ہے اس سے آگے بڑھ کے جو حقیقت میں کام ہو رہا ہے اسی طرح کی اصطلاحات وضع کرو. اسی طرح بڑے صاحبان علم دوسری جانب مذہبی لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ سود کا معاملہ قرض پر متعین منفعت کا ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو بینک آپ کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے وہ اپنی حقیقت میں سود کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہائر اینڈ پرچیز کا معاملہ ہے. بینک ایک گھر آپ کو خرید کے دیتا ہے، آپ یہ طے کرتے ہیں کہ اس گھر کی جو قیمت ہے وہ 20 سال میں 30 سال میں ادا کریں گے. اس 20 سال اور 30 سال اگر آپ بازار میں کہیں پر جا کر رہتے تو اس کا ایک متعین کرایہ بھی ہوتا. بینک اسی کرائے کو آپ سے وصول کر لیتا ہے، اگرچہ وہ اس کو شرح سود کا نام دیتا ہے، انٹرسٹ کا نام دیتا ہے، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو وہ وہی معاملہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اگر کسی کرائے کے گھر میں جاؤں اور میں اس کے مالک سے یہ کہوں کہ میں اس گھر کی قیمت آپ کو 20 سال میں ادا کروں گا، تو وہ پہلا سوال مجھ سے پوچھے گا کہ 20 سال میں تو قیمت آپ دے دیں گے مجھے تھوڑی تھوڑی، یہ جو 20 سال آپ یہاں رہ رہے ہیں اس کا کیا ہوگا؟
तो उसके बारे में अगर मैं उससे तय कर लेता हूँ कि जी उसकी जो रकम है आप मुतय्यन कर लें, कितनी रकम बनती है, वो रकम भी मैं साथ साथ अदा करता चला जाऊँगा, तो अपनी हकीकत के एतबार से मॉर्गेज के अंदर ये मामला हो रहा होता है कि मैं घर में रहता हूँ और उस घर के इस्तेमाल का किराया भी अदा कर रहा हूँ, और ये अगर हकीकत के एतबार से देखें तो एक एहसान का मामला है कि उस किराए को कुल रकम या कुल मालियत में भी शामिल कर लिया जाता है। तो यही मामला अगर मेरे वालिद साहब मेरे साथ करें तो मैं तो इसको उर्फ़ आम में एहसान का मामला करूँगा, या कोई शख्स मेरे साथ करे कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं इन मुल्कों में जहाँ पर बड़े महंगी ज़मीन होती है, बड़े महंगे अखराजात के बाद आप घर बना सकते हैं, अगर कोई मुझ पर यह एहसान करे और मुझे कहे कि जी मैं आपको घर ख़रीद के देता हूँ, इसकी पूरी रकम मैं अदा करता हूँ अपनी जेब से, आप सुकून से यहाँ पर रहिए और इस घर की कीमत और इसके इस्तेमाल का किराया वो आप 30 साल में मुझे आहिस्ता आहिस्ता अदा करते चले जाएं, तो मैं इसको खुदा की बड़ी इनायत, खुदा का बड़ा एहसान समझूंगा। चुनांचे हम लोग ये कहते हैं कि बैंकों को भी चाहिए है कि जिस तरीके का मामला वो हकीकत में कर रहे हैं वो अपनी इस्तिलाहात को दुरुस्त करें। बहुत सारे ममालिक के अंदर ये काम अब शुरू भी हो चुका है, मलेशिया में हम रहे वहाँ पर इस्तिलाहात भी तब्दील हुई हैं। तो ये फ़र्क है चीज़ों को हरफियत पसंदी के साथ देखने का और चीज़ों को हकीकत के साथ देखने का। इसमें एक और पहलू भी है, वो पहलू ये है कि इंसानों का तामुल क्या है। हम ये हरगिज़ नहीं कहते कि अगर इंसानों का तामुल अखलाकियात के ख़िलाफ़ हो या दीन के जो मबादी हैं, दीन के जो सरी हिदायत हैं, नुसूस हैं, उनके ख़िलाफ़ हो तो हम उसको मान लेंगे, नहीं, हम ये हरगिज़ नहीं कहते। लेकिन इंसान जहाँ से बिहेव करता है वो असल में ज़रूरत होती है। इस दुनिया में हर चीज़ ज़रूरत से पैदा होती है। चुनांचे आप ये देखिए कि जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये वजूद पजीर कैसे हुआ, ये वजूद पजीर इंसान की ज़रूरत से हुआ है, और अगर ये सिस्टम ना हो और हम इसके साथ काम ना करें तो हम सोसाइटी के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते। जो किराया मेरे घर का था उससे कम रकम मैं बैंक को अदा करता हूँ एज ए मॉर्गेज के, तो अपनी हकीकत और इफादियत के लिहाज से देखें तो वो रकम मैं उससे दुगनी रकम या उससे 1/3 रकम मैं बाज़ार में किसी को अदा करूँ बनिस्बत इसके कि मैं बैंक को उससे कम रकम अदा कर रहा हूँ और मैं उस घर का मालिक हूँ। उसका मालिक बनने के बाद जो मुझे एतमाद हासिल है कि मेरी एक ज़मीन है, मेरी एक जगह है, मेरे बच्चों के पास रहने की एक साहिबान है, मेरी उससे एफिलिएशन पैदा होती है, मैं उसकी तज़ीन व आराइश करता हूँ, मेरी इस ज़मीन इस धरती के साथ एक ताल्लुक़ पैदा होता है, ये सारे एहसासात भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। वरना जो लोग किराए के घरों में रहते हैं उनसे अगर आप नफसियाती तौर पर पूछें तो हमेशा उनको ये खिलजान रहता है कि किसी भी वक्त मालिक मकान आएगा और वो एक अल्टीमेटम देगा और हम बोरिया बिस्तर लेके चले जाएंगे। तो इंसानों को इस पूरे के पूरे बंदोबस्त ने बेपाया सहूलत फराहम की है और अल्लाह ताला का एहसान है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस तरह के निज़ाम बने हैं जहाँ पर वो लोग जो मईशत की दौड़ में उतने तवाना नहीं होते वो भी अपना एक आशियाना बना सकते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसी बातें की जाती हैं, जब मैं अपनी लोन एप्लीकेशन प्रोसेस करता हूँ घर लेने के लिए, तो मुझे 5% पे लोन मिल गया एक मिसाल के तौर पर। जब भी हमारा सेंट्रल रिजर्व बैंक कैश रेट को चेंज करता है 2.2 से 2.5 करता है, तो सेम इम्पैक्ट जो है मेरे कॉन्ट्रैक्ट पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है। इस बात को लेकर मैंने कुछ उलमा से जब ये बात पूछी तो उनका भी यानी कि इस हवाले से कहना ये था कि भाई देखें, क्योंकि वो पैसों के ऊपर पैसा आपके ऊपर चार्ज कर रहे हैं तो इसलिए सूद की हुर्मत अप्लाई होगी। तो मैं आपकी इस पे राय जानना चाहता हूँ। जी देखिए, उन्होंने आपको जो घर लेकर दिया है उसकी कीमत वाजिबुल अदा है, आपने उसकी कीमत को वापस करना है। मेरे इल्म की हद तक दोनों प्रोविजंस होती हैं। जिस वक्त आप घर ख़रीद रहे होते हैं फ़िक्स्ड इंटरेस्ट रेट भी आप रख सकते हैं और जो रिलेटिव इंटरेस्ट रेट होता है वो भी चाहें तो आप चूज़ कर सकते हैं। अगर तो आप फ़िक्स इंटरेस्ट रेट चूज़ करते हैं, इस्तिलाह मैंने इसीलिए दोहरा दी है कि इसको बिलुमूम इन्हीं इस्तिलाहात में लोग अदा करते हैं, इससे मानूस हैं, अगरचे हकीकत में यहाँ कोई कर्ज़ का मामला हो ही नहीं रहा, चुनांचे इसको इंटरेस्ट कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन चूँकि इस्तिलाह राइज है इसीलिए मैं उसको मुस्तार ले लेता हूँ। तो अगर तो आप फ़िक्स इंटरेस्ट रेट ले लेते हैं, जैसे अमेरिका में यहाँ पर प्रोविज़न है, हमने सब ने घर लिए हुए हैं इसी उसूल के ऊपर, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसमें तो कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती, वहाँ तो सवाल पैदा ही नहीं होता। जहाँ तक दूसरी सूरत है कि जो इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, तो इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में भी बिल्कुल सादा सी बात है। आप मिसाल के तौर पे किराए पे अगर मकान लेते हैं और आपको ये अंदाज़ा हो, आपने मकान किसी को किराए पे दिया है कि महंगाई बढ़ गई है, तो क्या आप किराया नहीं बढ़ाते? किराया बढ़ाते हैं ना आप। तो किराया बढ़ता है तो आपको बड़े व किराया अदा करना पड़ता है। तो हम तो इसको अपनी ज़ात में कर्ज़ का मामला ही नहीं समझते। चुनांचे जब हम कर्ज़ का मामला नहीं समझते तो जो आपने किराया अदा करना है वो फिक्स्ड हो या उसको मालिक मकान हालात और वाक़यात की रियायत से बढ़ा दे, उससे पूरी की पूरी जो नौयत मामला है उस पर कोई फ़र्क वाक़ई नहीं होता।
یعنی ہم اس معاملے کو اس زاویے سے دیکھتے ہی نہیں ہیں جس سے یہ سوال پیدا ہو کہ جی یہاں پر اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے. کمی اضافہ ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ہوتا ہے. یعنی جس وقت آپ دکان کرائے پہ لیتے ہیں تو آپ کی نظر میں کیا پوری زندگی ایک ہی کرایہ رہتا ہے؟ حالات ہیں، معیشت کی بہت سارے عوامل ہیں جو سر انداز ہوتے ہیں، خود مالکان ہیں، ان کے اخراجات ہوتے ہیں، 10 پہلو ہوتے ہیں اس میں. معیشت کی کیسے سیدھی گاڑی چلتی ہے، تو اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے. اگر آپ فکس پہ لیں تب بھی ہمارے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر آپ ریلیٹیو کسی ٹرمز پہ لے لیں کہ جی انٹرسٹ ریٹ فلکچویٹ کرتا رہے گا، بڑھتا رہے گا فیڈرل بینک کے بڑھانے سے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ حقیقت کے اعتبار سے اصل میں گھر کا کرایہ کم اور بڑھ رہا ہے. اس کے علاوہ اصل میں جو ہم جب کانٹریکٹ سائن کر رہے ہوتے ہیں، میں چاہ رہا ہوں سائن کر رہا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے میں انٹرسٹ پے کروں گا 5% ایوری منتھ آن دا اوور آل اماؤنٹ. اسی طرح اگر گھر بیچنے ہم کھڑے ہوتے ہیں جس وقت، تو بھی بینک گھر کی مالیت نہیں بلکہ جو بھی اس کا لون ہے صرف اسی سے کنسرن رکھتا ہے جو اماؤنٹ ہوتی ہے. یہ وہ پوائنٹس ہیں جو کچھ لوگوں کی نظر میں، ہماری جو روایتی علماء ہیں وہ اس بات کو مطلب جواب کے طور پہ، دلیل کے طور پہ یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث کے مطابق انسان جس طرح کا معاملہ کرتا ہے اس کو وہی حرمت بھی اپلائی ہوتی ہے. یعنی اگر میں یہ سائن کر رہا ہوں کہ میں 5% انٹرسٹ دوں گا بینک کے ساتھ، تو چاہے وہ شاید وہ آپ کی، جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ قرض کا معاملہ نہیں ہے اور سود نہیں ہے، ان کی نظر میں اس چیز کو وہ سود کی حرمت میں لے کے آتے ہیں. جی، جس شخص کو اس بات پر اطمینان ہو کہ بینکوں کے ساتھ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ ناجائز عمل ہے، سود کا عمل ہے، تو ان کے لیے تو کسی طور جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اس طرح کے کانٹریکٹ پہ سائن کریں، اگرچہ کوئی بھی صورتحال ملک میں پائی جاتی ہو، مجبوری ہو نہ مجبوری ہو. لیکن ہم تو اس کو اس زاویے سے دیکھتے ہی نہیں ہیں اصل میں. یعنی اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک معاملہ سود کا ہو ہی نہیں رہا. اب رہ گئی یہ بات کہ جی اگلے تو اس کو سود کا معاملہ سمجھ رہے ہیں. ہاں بالکل سمجھ رہے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اگلوں کو، علماء کو تلقین کرنی چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے ہے کہ بدلتی ہوئی صورتحال کے اندر اپنی حقیقت میں، اپنی واقعیت میں، اپنی وجود پذیری میں اگر کوئی معاملہ قرض کا معاملہ ہے ہی نہیں. یعنی قرض کا معاملہ کیسا ہوتا ہے؟ قرض کا معاملہ ایسے ہوتا ہے کہ میں آپ کے پاس آتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی مجھے بہن کی شادی کرنی ہے، والدہ کا آپریشن کروانا ہے، مجھے یہ ضرورت پڑ گئی ہے. کاروباری لوگوں کو بھی قرض کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ مجبوری طلب. ایک شخص آپ کے سامنے جھولی پھیلا کر کھڑا ہو گیا ہے، تو وہاں پر تو تبرع نیکی کا عمل ہوگا. یہاں پر کیا یہی عمل ہوا ہے؟ یعنی میں بینک کے پاس قرضہ لینے گیا ہوں، یہاں ایسا ہرگز نہیں ہوا. یہاں پر بینک نے ایک میرے ساتھ کاروبار کیا ہے، اور وہ کاروبار کیا ہے کہ جی ایک گھر ہے، اس کو میں لے لیتا ہوں اور لینے کے بعد آپ کو استعمال کی اجازت دے دیتا ہوں. حقیقت میں یہ ہو رہا ہے، اصطلاحات میں اگرچہ یہ نہیں ہو رہا. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب نے جو مضامین لکھے ہیں سود کے حوالے سے، اس میں بینکوں کو تجاویز دی ہے کہ آپ آگے بڑھیں. تو دونوں طرف ایک معاملہ ہے، نہ بینک اپنی اصطلاحات پہ غور کرنے کے لیے تیار ہیں اور نہ علماء اس بات پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ محض فتویٰ صادر کرنے کے بجائے معاملے کے اندر اتریں، اس کی حقیقت کا جائزہ لیں. اگر کوئی شخص اپنے منہ سے کسی چیز کو سود قرار دے دیتا ہے تو وہ محض اس کے کہنے سے سود نہیں بن جاتا. ہماری فقہ کے اندر یہ پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ دعووں کا اعتبار کیسے ہوگا. یعنی دعوے کا اعتبار تب کیا جائے گا جب وہ حقیقت کے ساتھ مناسبت رکھتا ہوگا. تو علماء کو جو تلقین نصیحت کی جاتی ہے وہ ہمارے اس فکر کے بزرگوں کی جانب سے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ اصطلاحات میں نہ پھنسیں بلکہ معاملے کی واقعیت کا جائزہ لیں. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ پوری کی پوری روایت جو اسلامک بینکنگ کے نام سے آپ کے سامنے آئی ہے، اگرچہ اس پہ ہمارے بڑے سوالات اور اشکالات بھی ہیں، لیکن وہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی یہی دعوت دے رہے ہیں کہ محض فتویٰ لگا دینے سے معاملہ ایک تو رکے گا نہیں، لوگوں کی یہ بنیادی ضرورت کی چیز ہے، وہ یہ کریں گے. لہٰذا آگے بڑھ کے دیکھو کہ لوگ کیوں کر رہے ہیں. اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے کوئی قرض کی لین دین کا معاملہ نہیں ہو رہا. تو جو آپ کا سوال ہے کہ کیا اس طرح کا کانٹریکٹ سائن کرنا کوئی موجب گناہ ہوگا؟ ہرگز ہرگز موجب گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں اپنی ذات کے اندر کسی حرام کا ارتکاب نہیں کر رہا. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ بالفرض اس کو مان بھی لیں کہ وہ سود لے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھ جائیں، پورے ذخیرہ حدیث کو پڑھ جائیں، وہاں پر جو ممانعت آئی ہے وہ سود لینے کی ہے، سود کھانے کی ہے. اس لیے کہ ظلم آپ کر رہے ہیں اگر آپ سود کھا رہے ہیں. اگر مجھ سے سود لیا جا رہا ہے، میں تو مظلوم ہوں، تو مجھے تو اللہ تعالیٰ اجر فراہم کریں گے. اگر میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور میں صبر کے ساتھ اس کو برداشت کر رہا ہوں، تو اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ ظلم ہی کا معاملہ لیکن وہ ناگزیر کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس کے اجر کی دعا کرنی چاہیے. جب کوئی گھر لیتا ہے یا کوئی گاڑی خریدتا ہے
तो बैंक तो उसको आके जबरदस्ती लेके नहीं जा रहा, वो अपनी खुशी से और ख्वाहिश से वहाँ जा रहा है और फिर पे भी कर रहा है जो स्कूल है, तो फिर वो मजलूम कैसे हुआ? हम तो उसको मजलूम नहीं समझते, हम तो समझते हैं कि एक शख्स की एक ज़रूरत थी, बैंक ने एहसान करके उसकी ज़रूरत को पूरा किया है। जहाँ पर वो उससे किराया ले रहा है घर का, वहीं पे घर एक इक्विटी बन रहा है, घर की मालियत में इजाफा हो रहा है। वो इजाफा किसके खाते में जा रहा है? उसी शख्स के खाते में जा रहा है। मैंने तो ये बात कही कि जो लोग इसको जुल्म भी करार देते हैं, मिसाल के तौर पे सूद करार देते हैं, तो सूद भी अपनी ज़ात में जुल्म किसके लिए बनता है? जो खा रहा होता है, जो दे रहा होता है। यानी उन्हीं की बात को आप बफर्ज़ महाल मान लें कि जी इसमें बंदे के साथ जुल्म हो रहा होता है, बंदे से सूद लिया जा रहा होता है। घर की कीमत तो थी $2 लाख, उसको नतीजे के एतबार से $2.5 लाख अदा करने पड़ते हैं, बड़े जुल्म की बात है। तो जुल्म तो फिर बंदे पर हुआ ना। तो सबील तनज़्ज़ुल के अगर वो ये कहते हैं कि जी इसमें जुल्म का मामला होता है, हम ये काम नहीं करेंगे, तब भी जुल्म बंदे के साथ हो रहा है। अगरचे अपनी हकीकत के एतबार से आप देखें तो हरगिज़ जुल्म नहीं हो रहा। मैं बड़ी सादा सी आपको मिसाल देता हूँ। जिस घर में मैं रहता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ कि अगर उसका किराया $3000 है महीने का, तो यही मॉर्टगेज का मामला जब मैं करता हूँ तो ये 2000 रह जाता है। और इस 2000 में से मैं 30 साल पर इसको फैला देता हूँ, तो जो इसका किराया है वो भी अदा हो रहा है, इसकी मालियत भी पे हो रही है, और जो इक्विटी बन रही है, जो इसमें इजाफा हो रहा है, वो सब का सब मेरे खाते में जाता है। तो अगर आप नतीजे के एतबार से देखें तो जुल्म भी नहीं होता। लेकिन एक मुख्तलिफ किस्म के फतावा मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर उलमा एक घर लेने को, अपना पर्सनल घर लेने को की इजाजत दे देते हैं उसी मुल्क में। तो ये चीज मुझे बहुत बड़ा तादाद लगने लगती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें 99 सफ़े किताब के पढ़ाए जाते हैं जिसमें सूद की इतनी खतरनाक हुर्मतें होती हैं जिनको मैं बयान करते हुए मेरा दिल दर्द रहा होता है, और फिर 100वें पेज पे हमने एक वर्कअराउंड फतवे के तौर पे करके बता दिया होता है कि क्योंकि ये दारुल कुफ्र है। इस तरह के मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ किस्म के फतावा मौजूद हैं, या कुछ लोग कहते हैं सिर्फ एक पर्सनल घर ले लें। इस हवाले से मैं आपकी क्योंकि राय ही नहीं है कि ये आपने तो अपना भरपूर बयान कर दिया, लेकिन इस तरह के फतावा के बारे में आप क्या कहते हैं? उस पर हमारी आम मुसलमानों की क्या तरीक़ेकार होते हैं? देखिए, यही जिस तरह मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया था, ये वो फ़र्क है जिसका नतीजा इस तरह के तज़ादात की सूरत में सामने आता है। आप अपनी ज़ात में तो हरफियत पसंद हैं, आपने एक लफ्ज़ पढ़ लिया है, सुन लिया है, अब आप आगे बढ़ के उस पर हुक्म लगाने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन आपको भी ये अंदाज़ा है कि हकीकत इससे मुख्तलिफ है। तब आप करते क्या हैं? आप एडजस्टमेंट की राहें इख्तियार करते हैं। सीधा उसूल होना चाहिए है। अगर तो दीन के बारे में आपके नज़दीक किसी चीज़ की हुर्मत है, तो हुर्मत के बारे में दीन ने उसूल बता दिया है। वो ये है कि अगर आप इस्तरार की हालत में हो और जान पर बनाए, तब आप हुर्मत का इर्तिकाब कर सकते हैं, वो भी उस वक्त तक जिस वक्त तक आपकी बका उसके साथ जुड़ी हुई हो। मसलन सूअर हराम है, लेकिन मैं किसी ऐसी जगह पर कुएं में बंद हो गया हूँ जहाँ पे सिर्फ सूअर ही है, तो अब मैं खाकर जान बचाऊंगा अपनी, यहाँ तक कि मैं बाहर निकल आऊँ, पूरी ज़िंदगी नहीं खा सकता। तो ये दीन में उसूल तो ये होता है कि यहाँ पर इसका इतलाक़ कैसे। तो मेरा ख़्याल ये है कि ये असल में दरमियान का रास्ता तलाश किया जाता है। यानी उसूली स्टांस ले लिया है हरफियत पसंदी की बुनियाद पे, और अब हकीकत मजबूर कर रही है कि इस मामले का जायज़ा लिया जाए, तो एक घर की हद तक उसको जायज़ करार दे दिया जाता है। अभी किस उसूल पे जायज़ करार दिया जाता है? जो उसूल एक घर की हद तक है वो फिर बाकी तमाम घरों की हद तक भी होना चाहिए। और अगर उसूल ये है कि नहीं ये तो असलन हराम है, महज इस्तरार की सूरत में है, तो ये तो कोई इस्तरार नहीं, आप किराए के घर में रह सकते हैं, ज़िंदा भी रहेंगे, कायम भी रहेंगे, दायम भी रहेंगे, ठीक है, वो सहूलत नहीं होगी अपने घर वाली, लेकिन ये कोई मजबूरी तो नहीं है, कोई इस्तरार तो नहीं है जो दीन ने इस्तिस्ना का उसूल बयान किया है। तो मेरा ख़्याल ये है कि ये एक बड़ा तज़ाद पर मबनी रवैया है जो हमारे मौजूदा रिवायती फ़िक्र और जदीद अहद के जो मसाइल हैं उनकी हकीकत को ना समझने से सामने आता है। बाकी ये दारुल इस्लाम, दारुल कुफ्र की इस्तिलाहात, ये फ़िक़ही इस्तिलाहात हैं, इनका जदीद मॉडर्न स्टेट स्ट्रक्चर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही ये इस्तिलाहात दीन ने वज़ा की थी या दीन ने कायम की थी। दीन के लिहाज से तो पूरी दुनिया दावा स्टेट्स हैं। आप मुसलमानों के अक्सरियती मुल्क में रहें, गैर मुस्लिमों के अक्सरियती मुल्क में रहें, जहाँ भी रहें, जो आपकी इस्तिताअत है, आपका दायरा इख्तियार है, वहाँ आपने दावत देनी है अपने हल्का अहबाब को, अपने इरादत के लोगों को, अपने दायरा इख्तियार के अंदर। तो इसमें दारुल इस्लाम, दारुल कुफ्र की ये मिसालें, और फिर इसके बाद जो हीले बहाने इसमें तराशे जाते हैं, पूरी दुनिया है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, लेकिन ये सब चीज़ें जब आप एक पढ़े लिखे मुसलमान को दिखाते हैं तो उसका असल में इस्लाम पर से एतमाद उठता है। भाई आपने एक तो हमारे तमाम सवाल का जवाब भी दिया, और दूसरी बात ये कि टाइम आपने निकाला, मैं आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आपका बहुत शुक्रिया भाई। इस पर बहुत तफसीली गामदी साहब ने गुफ्तगू की है एक सीरीज़ के अंदर, 23 एतराज़ात सीरीज़, उसमें सूद के मसले के उन्वान से तफसीली गुफ्तगू मौजूद है।
اس میں ہمارا پورا استدلال ابتدا سے انتہا تک موجود ہے. لوگ اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس کو وہاں پر سن سکتے ہیں. میں نے اختصار کے اصول پر جو کچھ میرا حاضر حافظے میں علم تھا اس کے لحاظ سے جوابات ارسال کر دی.